So good morning everyone. Okay. Uh, so we have seen what is macro, then what is macro processor, what is the working of macro processor. After that, what is the advantages and what is the disadvantages of the macro. Then applications of the macro, that is the main application is to reduce the amount of coding. That's it. Okay. And yes, so uh, this Saturday we will arrange the MCQ test that is for chapter 2. Okay. I will send the message that what will be the time, but the Saturday is fixed. So and that exam will be for chapter 2. That is language translators and language processors. Okay. Then after we have seen the applications, then we have seen the difference between શું છે સેટરડેના અચ્છા 15 ઓગસ્ટ ઓકે સો વાંધો નહીં ચલો કેન્સલ રાખીશું. જોઈએ છીએ બીજું કોઈ અરેન્જ કરે છે કે નહીં કે પછી બધા લીવ જ આપશે. એમ તો કોઈ એક્ઝામ અરેન્જ નહીં જ કરશે બિકોઝ હોલિડે છે તો વાંધો નહીં કેન્સલ રાખીશું ચલો. હા એટલે હવે જોઈએ કે બીજા કોઈ ફેકલ્ટીને પૂછી લઈશ કે એક્ઝામ રાખી શકાય કે નહીં. જો રખાસ્તી હશે તો રાખી લઈશું બિકોઝ આપણે ચેપ્ટર 2 અને ચેપ્ટર 3 બંનેની બાકી છે એટલે. અધરવાઇઝ ઇટ્સ ઓકે પછી વાંધો નહીં. So after that we have seen the difference between whatever જે બી ડિસિઝન હશે કે એક્ઝામ છે કે નહીં એ તમને આજ કે કાલ સુધીમાં વોટ્સએપ પર મેસેજ આવી જશે બરાબર. Okay, so we have seen the difference between macro and procedure, and today the another difference, that is the difference between macro and subroutine. Okay, so now first of all let's understand what is the subroutine. So subroutine is the same as procedure, or we can say the function. So subroutine is same as function, but what is the difference? The difference is function calling is function calling is done by compiler, or we can say જ્યારે subroutine calling જે થાય છે, that subroutine call is done by your hardware. So the calling of the subroutine is connected with hardware. So this is the difference between procedure and subroutine. Otherwise the
જે મેથોડોલોજી છે કોલિંગની, કે જેમ કે આપણે પ્રોસિજર કોલિંગમાં જોયેલું કે વી આર યુઝિંગ સ્ટેક, કે સ્ટેકની અંદર બધા જ ફંક્શન્સ સ્ટોર થાય છે. જ્યારે બી ફંક્શન કોલ થશે ફ્રોમ ધ મેઇન પ્રોગ્રામ, તો પ્રોગ્રામ કાઉન્ટર આપણું સ્ટેકમાં જશે. સ્ટેકની અંદર જે ફંક્શન્સનો કોડ લખેલો છે એ એક્ઝિક્યુટ થશે, અને સ્ટેકમાં જ રિટર્ન એડ્રેસ લખેલું હશે, એટલે એ રિટર્ન એડ્રેસ ઉપર આપણું પ્રોગ્રામ કાઉન્ટર રિટર્ન થઈ જશે આફ્ટર ધ એક્ઝિક્યુશન. સો વી હેવ સીન કે પ્રોસિજરની પાછળ, પ્રોસિજર એક્ઝિક્યુટ થવા પાછળ જે મેથોડોલોજી છે that is based on stack. So that is also true for subroutine also. કે subroutine ની અંદર પણ we are using stack, but the difference is કે આ જે calling થાય છે that calling is somehow connected with the hardware. Some hardware means CPU will generate the call of the subroutine, એન્ડ બાકી એની જે બધી વસ્તુ છે કે ભાઈ રિટર્ન એડ્રેસ સ્ટોર કરવું, પેરામીટર્સને સ્ટોર કરવા, પ્રોસિજરના જે પેરામીટર્સ આપણે સ્ટોર કરતા હતા એ રીતે પેરામીટર્સ સ્ટોર કરવા, એવરીથિંગ ઇઝ સેમ. સો નાઉ લેટ્સ સી ધ ડિફરન્સ. કે સૌથી પહેલા તો મેક્રો નેમ ઇન ધ મેમોનિક ફિલ્ડ લીડ્સ ટુ એક્સપાન્શન ઓનલી. મતલબ કે પ્રોગ્રામની અંદર જ્યારે બી મેક્રોનું નામ, એટલે કે આપણે મેક્રોને કોલ કરીએ છીએ તો એ વખતે શું થશે, એક્સપાન્શન થશે તે મેક્રોનું. તો દેટ ઇઝ ફોર મેક્રો. ઓકે, નાઉ વોટ ઇઝ ફોર સબરૂટીન? સો whenever we are calling some subroutine from our program, so it will lead to us the execution. એનું ડાયરેક્ટલી એક્ઝિક્યુશન થશે, એનું એક્સપાન્શન નહીં થાય કે ભાઈ કોલિંગની જગ્યાએ એ પર્ટિક્યુલર સબરૂટીનનો જે બી કોડ હોય એ સબસ્ટિટ્યુટ થશે, એવું નહીં થાય. ડાયરેક્ટલી શું થશે, પ્રોગ્રામ કાઉન્ટર વિલ બી જમ્પ ટુ ધી સ્ટેકની અંદર સબરૂટીનનું એક્ઝિક્યુશન જે બી હોય તે કમ્પ્લીટ થશે અને ત્યાંથી પાછું રિટર્ન થઈ જશે. સો દેટ્સ હાઉ યોર સબરૂટીન વિલ ઓલ્સો વર્ક. ઓકે, now the second line is important. Here it is written that macro are completely handled by assembler during assembly time. So macros are handled by assembler. કે જ્યારે બી મેક્રો કોલ થાય તો મેક્રો કોલની જગ્યાએ મેક્રોનો જે કોડ હોય એને સબસ્ટિટ્યુટ કરી દેવાનું. સો દેટ ઇઝ ડન બાય યોર assembler. Okay, now what is happen in subroutine? So here you can see the subroutines are completely handled by the hardware at runtime. Okay, so this is the main difference. Okay, now after that, macro definitions and macro expansions are executed by assembler. So everything which is associated with macros, that is the features of the macro, then parameters of the macro, some exception handling of the macro are handled by assembler. Done. But what happened in case of subroutine? So subroutine is handled by hardware. So hardware should know that how to save the return address and how to branch to the subroutine. એટલે કે હાર્ડવેરને એવી ખબર હોવી જોઈએ કે આપણે રિટર્ન એડ્રેસ જે છે સબરૂટીનનું, કે સબરૂટીન એક્ઝિક્યુટ થઈ જાય પછી એને કયા ઇન્સ્ટ્રક્શન ઉપર જમ્પ કરવાનું આફ્ટર એક્ઝિક્યુશન ઓફ સબરૂટીન, તો એને રિટર્ન એડ્રેસ કહેવાય. તો એ રિટર્ન એડ્રેસ કેવી રીતે સેવ કરવું, કયા રજિસ્ટરની અંદર એ રિટર્ન એડ્રેસ સ્ટોર કરવું, એન્ડ હાઉ ટુ બ્રાન્ચ ટુ ધ સબરૂટીન. મતલબ કે જ્યારે બી સબરૂટીન કોલ થાય છે તમારા પ્રોગ્રામની અંદર તો એ સબરૂટીન ઉપર જમ્પ કેવી રીતે કરવું. સો દેટ શુડ બી નો બાય હાર્ડવેર, બીકોઝ હાર્ડવેર ઇઝ હેન્ડલિંગ ધ સબરૂટીન. ઓકે, then reverse process. હાર્ડવેર knows nothing about macros. હાર્ડવેરને મેક્રોઝ વિશે કંઈ જ ખબર નથી. એન્ડ અહીંયા એનું રિવર્સ, assembler knows nothing about subroutine. મતલબ કે તમે અસેમ્બલરની અંદર જો કોઈ સબરૂટીન નો કોડ લખેલો છે તો એ અસેમ્બલરને અસેમ્બલી પ્રોગ્રામમાં, તો that is not known by your assembler because it is completely handled by hardware. Okay,
After that the microprocessor generates a new copy of same વસ્તુ છે કે ભાઈ કોલિંગ થાય એટલે એક્સપાન્શન થશે અને પેલામાં કોલિંગ થાય એટલે એક્સપાન્શન નહીં થાય બટ સબરૂટીન જે જગ્યા ઉપર સ્ટોર છે ત્યાં જમ્પ થશે અને પછી એનું એક્ઝિક્યુશન થઈ જાય ત્યાં થઈ જાય પછી ત્યાંથી એ રિટર્ન થઈ જશે આપણા મેઇન પ્રોગ્રામની અંદર એ સેમ વસ્તુ અહીંયા ફરીથી લખેલી છે ઇન ડિફરન્ટ વે એન્ડ ધ લાસ્ટ વન ઇઝ જે આપણે જોયેલું તે કે મેક્રો પ્રોસેસિંગ ઇન્ક્રીઝ ધ સાઇઝ ઓફ ધ કોડ એ આપણે લાસ્ટ ડિફરન્સમાં બી જોયેલું કે એક્સપાન્શન થશે એવરી ટાઈમ સો એના લીધે શું થશે તમારા પ્રોગ્રામની સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે અને આની અંદર પ્રોગ્રામ સાઇઝ વિલ નોટ ઇન્ક્રીઝ સો દેટ્સ ઇટ સો ડિફરન્સ પ્રોસિજર અને મેક્રો વચ્ચેનો જે હતો એ ટાઈપનો જ છે કે ભાઈ રિટર્ન એડ્રેસ સ્ટોર કરવાનું પ્રોગ્રામની સાઇઝ મેક્રોમાં વધારે હોય પ્રોસિજરમાં ઓછી હોય તો સેમ થિંગ ઇઝ ઓલ્સો અપ્લાઇડ ફોર સબરૂટીન ઓલ્સો જસ્ટ ધ ડિફરન્સ ઇઝ કે સબરૂટીન ઇઝ હેન્ડલ બાય હાર્ડવેર સો એસેમ્બલર ડોન્ટ નો એનીથિંગ અબાઉટ સબરૂટીન કે એસેમ્બલી પ્રોગ્રામમાં જો તમે કોઈ સબરૂટીન લખો છો તો એસેમ્બલરને એની કોઈ જ એના વિશે માહિતી નહીં હોય દેટ્સ ઇટ બાકી પ્રોસિજર અને સબરૂટીન એનું જે એક્ઝિક્યુશન પ્લાન છે દેટ ઇઝ સેમ કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર એક સ્ટેકમાં સ્ટોર થવું પછી મેઇનમાંથી જ્યારે બી તમે સબરૂટીનને કે ફંક્શનને કોલ કરશો તો મેઇનમાંથી એ જમ્પ કરશે તમારા સ્ટેક ઉપર ત્યાં એનું એક્ઝિક્યુશન થશે સ્ટેકની અંદર એનું રિટર્ન એડ્રેસ સ્ટોર કરેલું હશે કે જેથી કરીને પ્રોગ્રામ કાઉન્ટર ફરીથી રિટર્ન એડ્રેસ ઉપર શું થશે જમ્પ થશે એટલે કે મેઇન પ્રોગ્રામ ઉપર રિટર્ન થઈ જશે દેટ્સ ઇટ સિમ્પલ ઓકે સો ધીસ ઇઝ અબાઉટ ડિફરન્સ બિટવીન મેક્રો એન્ડ પ્રોસિજર એન્ડ ડિફરન્સ બિટવીન મેક્રો એન્ડ સબરૂટીન સો બેબી એક્ઝામમાં 5 માર્ક્સની અંદર આવી શકે છે ઓકે now the next is the design of macro preprocessor કે macro processor કેવી રીતે કામ કરશે so let's see here we are having a input program માં શું આવશે assembly program input program means assembly program હવે assembly programમાં આપણે મેક્રોનો યુઝ કરેલો છે that is given as input to the macro preprocessor okay હવે મેક્રો પ્રીપ્રોસેસર શું કરશે જે મેક્રોનું એક્સપાન્શન કરશે મતલબ કે તમે જેટલી બી જગ્યાએ મેક્રોને કોલ કર્યા છે એટલી જગ્યાએ મેક્રોનો જે કોડ છે એ સબસ્ટિટ્યુટ થઈ જશે આફ્ટર ધેટ યુ આર હેવિંગ ધ લાર્જ પ્રોગ્રામ કે જેમાં મેક્રો એક્સપાન્ડ થઈ ગયેલા છે that expanded program given as an input to your assembler and then your assembler will convert your program into the object program હવે assembler આપણે ભણી ચૂક્યા કે મશીન કોડ કે પછી ઓબ્જેક્ટ કોડ જે કહીએ તે એમાં કન્વર્ઝન કેવી રીતે કરે છે યુઝિંગ સિંગલ પાસ અને યુઝિંગ ટુ પાસ that we have already seen ઓકે તો આ ફેઝ આ જે મેક્રો પ્રી પ્રોસેસરનો ફેઝ છે એ કઈ જગ્યાએ એસ્ટાબ્લિશ કરે છે તો before the conversion of assembly language to the machine code before the conversion of assembly language to the machine code સૌથી પહેલા તમારી જોડે એસેમ્બલી પ્રોગ્રામ હશે એનું ડાયરેક્ટ અસેમ્બલરને આપવામાં નહીં આવે એ સૌથી પહેલા જશે તમારા મેક્રો પ્રી પ્રોસેસર જોડે એમાં તમે જો મેક્રોઝનો યુઝ કર્યો હશે તો મેક્રો એક્સપાન્ડ થઈ જશે અને પછી જે પ્રોગ્રામ જનરેટ થાય છે એ પ્રોગ્રામ જે અસેમ્બલીમાં જશે એ પ્રોગ્રામ એઝ અ ઇનપુટ તમારા અસેમ્બલરને આપવામાં આવશે અને પછી એની ઉપર સિંગલ પાસ અપ્લાય થાય કે પછી ટુ પાસ અપ્લાય થાય એ રીતે એલ્ગોરિધમ અપ્લાય થાય અને પછી એનું મશીન કોડની અંદર કન્વર્ઝન થાય ડન અને સેમ પ્રોસેસ આપણી હાઈ લેવલ લેંગ્વેજમાં પણ અપ્લાય થાય છે હાઈ લેવલ લેંગ્વેજમાં પણ શું થાય સૌથી પહેલા સપોઝ તમે સી લેંગ્વેજનો પ્રોગ્રામ લખ્યો હોય બરાબર તો એનું ડાયરેક્ટ મશીન કોડમાં કન્વર્ઝન સ્ટાર્ટ ના થાય સૌથી પહેલા એની ઉપર પ્રી પ્રોસેસર કામ કરશે શું કામ કરશે કે તમે સપોઝ પ્રોગ્રામમાં મેક્રો યુઝ કરેલા છે લાઈક
હેશ ડિફાઇન. તો સૌથી પહેલા એ પ્રી પ્રોસેસર જોડે તમારો સોર્સ પ્રોગ્રામ જશે અને પ્રી પ્રોસેસર તમારા સોર્સ પ્રોગ્રામને એક્સપાન્ડ કરશે, એટલે કે હેશ ડિફાઇન પીઆઈ ઇક્વલ્સ ટુ 3.14, મતલબ કે પ્રોગ્રામમાં જેટલી બી જગ્યાએ તમે પીઆઈનો યુઝ કરેલો છે ત્યાં વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ થઈ જશે, દેટ ઇઝ 3.14. અને પછી તમારો જે સી લેંગ્વેજનો પ્રોગ્રામ છે, જે એક્સપાન્ડેડ પ્રોગ્રામ છે, એ તમારા કમ્પાઇલરને આપવામાં આવશે. આફ્ટર ધ એક્સપાન્શન, તો દરેક લેંગ્વેજની અંદર આઈધર એ એસેમ્બલી હોય કે આઈધર એ તમારી હાઈ લેવલ લેંગ્વેજ હોય, એમાં સૌથી પહેલો ફેઝ હોય એ તમારો એક્સપાન્શન વાળો ફેઝ હોય, કે જેમાં તમારા મેક્રોસ શું થાય, એક્સપાન્ડ થાય. અને પછી જ એનું કન્વર્ઝન કરવા માટે ફ્રોમ વન લેંગ્વેજ ટુ અનધર કમ્પાઇલરને આપવામાં આવે, અને અસેમ્બલી લેંગ્વેજ હોય તો અસેમ્બલરને આપવામાં આવે. હાઈ લેવલ લેંગ્વેજ હોય તો કમ્પાઇલર, અસેમ્બલી લેંગ્વેજ હોય તો અસેમ્બલરને આપવામાં આવે. બટ ધ ફર્સ્ટ ફેઝ ઇઝ પ્રી પ્રોસેસિંગ, કે જેમાં તમારા મેક્રો શું થશે, એક્સપાન્ડ થશે. So this is the design of macro preprocessor, મતલબ કે કેવી રીતે કામ કરશે. મે બી 2 માર્ક્સમાં કેવી રીતે આ રીતે ફ્લો ચાર્ટ ડ્રો કરવાનું આવી શકે. So just remember these flow charts. Okay. Now what is the time? Okay. So this is the example. તો જે થિયરી પોર્શન છે એ આપણે એક્ઝામ્પલ થ્રુ સમજીએ. So let's see. Let's understand the macro definition and macro call from this example. Okay. તો સૌથી પહેલા તો તમારે કોઈ મેક્રો ડિફાઇન કરવો હોય, if you want to write any macro in your assembly code, how will you start? Okay, so first of all you have to use the keyword that is macro, and after the end of the macro you have to write another keyword that is and. So it will define that this is the starting of macro and this is the ending of macro. જેમ કે મેં તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં પ્રોસિજર માટે બતાવેલું. સો પ્રોસિજરમાં તે લોકોએ વર્ડ યુઝ કરેલો, દેટ ઇઝ ફંક્શનનું નામ અને સેમિકોલન. તો સેમિકોલન હોય તો સમજી જવાનું કે આ કોઈ પ્રોસિજર છે, અને લાસ્ટમાં આ રીતે લખેલું હોય. તો વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આ બંને વચ્ચેનો જે કોડ છે દેટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ પ્રોસિજર. તો સેમ વે અહીંયા પણ છે કે મેક્રો એન્ડ એન્ડ બંને વચ્ચે જે બી લખેલું હોય દેટ ઇઝ અવર મેક્રો કોડ. ઓકે, નાઉ this is 1 2 3 and 4. Now this is the code of our macro. So now let's understand what is this. તો સૌથી પહેલા તો આપણે જોયું કે this is the starting of macro, this is the ending of macro. Now the next thing is we have to give the name of the macro. મેક્રો નું કોઈ નામ તો આપવું પડે. ડિફાઇન તો કરી નાખ્યું કે અહીંયા મેક્રો સ્ટાર્ટ થાય છે, અહીંયા મેક્રો એન્ડ થાય છે. બટ વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધેટ મેક્રો? મેક્રોનું જેમ ફંક્શન્સના નામ હોય છે એમ મેક્રોનું પણ નામ હોય. ઓકે, સો હાઉ વી વિલ ગીવ ઇટ? સો ઇન ધ સેકન્ડ લાઇન હિયર યુ કેન સી INCR. હવે આ જે INCR લખેલું છે તમારા મેક્રોનું નામ છે. This is the name of the macro. Space arguments मतलब के parameters. So this is first parameter, this is second parameter, and this is the third parameter. So we are having a macro which name is INCR, and it has a 3 parameters 1 2 and 3. So આ થયું તમારા ફંક્શનની પ્રોટોટાઇપ. અને હવે આવે છે તમારા ફંક્શનની બોડી. So now body contains 3 statements: move R, add, and move M. Done.
સેમ છે, ફંક્શનની જેમ જ છે. જેમ આપણે અહીંયા સૌથી પહેલા ફંક્શનનું નામ આપીએ, એની બાજુમાં પેરામીટર્સ પાસ કરીએ, સેમ વે અહીંયા પણ કરવાનું. આ તમારા મેક્રોનું નામ છે, એની બાજુમાં એના પેરામીટર્સ છે. પછી આપણે શું કરીએ કે કર્લી બ્રેકેટ્સની અંદર ફંક્શનનું બોડી પાર્ટ હોય. સેમ વે અહીંયા પણ છે, કર્લી બ્રેકેટ્સ નથી કરતા બસ. So these three lines are the function body, or sorry, the macro body. Done. So this is the starting. મેક્રો મીન્સ પ્રોગ્રામમાં જ્યારે બી મેક્રો એવો વર્ડ આવે તો સમજી લેવાનું કે એની પછીની લાઇનમાં મેક્રો ડેફિનેશન હશે. એમ એન્ડ આવી જાય મતલબ કે ધીસ ઇઝ ધ એન્ડ ઓફ ધી મેક્રો. હિયર ધ મેક્રો નેમ એન્ડ ધ પેરામીટર્સ, and after that the macro body. So this is your macro definition. Now the time is the calling of the macro. The macro call કેવી રીતે થશે? So we can call the macro by the name of the macro. જેમ ફંક્શનને આપણે ફંક્શનના નામથી કોલ કરીએ છીએ, in the same way. So incr is the name of the macro અને બાજુમાં એના પેરામીટર્સ. This is the actual parameters, મતલબ કે actual values જે આપણે પાસ કરવાની છે. So we can say that this is the actual parameters and this is the formal parameters. Again, calling વખતે જે બી પેરામીટર્સ યુઝ થાય એને actual parameters કહેવાય, because from calling we are passing the actual values. So that's why this is known as actual parameters and this is known as functional parameters. Done. So હવે આપણે થિયરી ઉપર જઈએ. So sorry, formal parameters, not function, my mistake. Formal parameters. Okay, so now they have explain us that macro consists the name of the macro, then set of formal parameters and the body of the macro. Done. So the same thing we have seen here. Okay, macro નું નામ, formal parameters and body of the macro. After that, the use of macro name with a set of actual parameters is replaced by code generated from its body. मतलब કે શું કહે છે? ઓકે, શું કહે છે તમને? When we are substitute these actual parameters into these formal parameters, આપણે સબસ્ટિટ્યુટ ક્યારે કરીશું એ વેલ્યુઝને? તો જ્યારે મેક્રો એક્સપાન્ડ થશે ત્યારે. એ જો આપણે એક્ઝામ્પલમાં હું બતાવીશ. હિયર જો આમાં નથી આપેલું. આ જે એક્ઝામ્પલ છે જો શું કહેવાનું ટ્રાય કરે છે એ લાઈનમાં કે when you will substitute your actual parameters into the formal parameters, so at the time of expansion, જ્યારે એક્સપાન્શન થશે ત્યારે. So let's understand how. તો ચલો જોઈએ. અહીંયા તમને એક મેક્રો આપેલું છે, એનું નામ છે એમ નેમ. અહીંયા એના પેરામીટર્સ આપેલા છે, પેરામીટર 1, પેરામીટર 2, પેરામીટર 3. અહીંયા તમારો જે કોડ છે એમાં તમે પેરામીટર 1, પેરામીટર 2, પેરામીટર 3 નો યુઝ કરેલું છે, બરાબર? હવે અહીંયાથી તમે વેલ્યુઝ પાસ કરી, પેરામીટર 1 ની જગ્યાએ REG1, પેરામીટર 2 ની જગ્યાએ A અને પેરામીટર 3 ની જગ્યાએ B. ડન. તો આ વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ ક્યારે થશે અહીંયા આ કોડની અંદર? તો કે છે અહીં એક્સપાન્શન વખતે. જુઓ, તો હિયર યુ કેન સી કે પેરામીટર 1 ની જગ્યાએ શું લખેલું છે? REG1, because parameter 1 equals to REG1. Parameter 2 equals to A. Parameter 2 ની જગ્યાએ A ક્યારે સબસ્ટિટ્યુટ થયું? અહીંયા સબસ્ટિટ્યુટ થયું. મતલબ કે આપણે જ્યારે એનું એક્સપાન્શન કરીશું એ વખતે આ જે એકચ્યુઅલ પેરામીટર્સ છે, એટલે કે એકચ્યુઅલ વેલ્યુઝ જે છે એને આપણા ફોર્મલ પેરામીટર્સમાં શું કરીશું? સબસ્ટિટ્યુટ. હજુ ડિટેલમાં જોવાનું છે. આઈ એમ જસ્ટ ગિવિંગ વિથ અ બ્રીફ આઈડિયા કે એ લોકોએ ત્યાં જે લાઈન લખેલી છે એનો મિનિંગ શું થાય. ડન. હજુ તો આ બધું જોવાનું બાકી છે આપણે, સો એને હજુ ડિટેલમાં જોઈશું.
I'm just giving you just brief idea okay, what they are trying to say. Okay. Okay. Now, what is macro prototype statement? Prototype statements કોને કહેવાય? તો આને કહેવાય જો ફંક્શનનું નામ સોરી મેક્રોનું નામ અને એની બાજુમાં એના ફોર્મલ પેરામીટર. ધીસ ઇઝ નોન એઝ પ્રોટોટાઇપ. પછી આવે છે મોડલ સ્ટેટમેન્ટ. તો જે બોડી ઓફ ધ મેક્રો છે એને કહેવાશે મોડલ સ્ટેટમેન્ટ્સ. એન્ડ આફ્ટર ધેટ અ મેક્રો પ્રી પ્રોસેસર સ્ટેટમેન્ટ. હવે મેક્રો પ્રી પ્રોસેસર સ્ટેટમેન્ટ મીન્સ I will just show you what is macro preprocessor statements. ખાલી just overview આપું. Okay. સપોઝ તમારે કોઈ if condition યુઝ કરવી છે મેક્રોની અંદર તો તમે યુઝ કરશો AIF. તો that is macro preprocessor statements. જેમ કે આપણે હાઈ લેવલ લેંગ્વેજમાં કેવું if statement, for loop એ રીતે હોય છે. ડન. તો મેક્રોની અંદર છે AIF, a if. That's it. So that is known as macro preprocessor statements. બીજો કોઈ ડિફરન્સ નથી. સો અલ્ટિમેટલી દે આર સેઇંગ ટેલિંગ અસ that કે આ ફંક્શનનું જે નામ સોરી મેક્રોનું નામ જે છે અને એના ફોર્મલ પેરામીટર્સ છે એને કહેવાશે મેક્રો પ્રોટોટાઇપ. પછી મેક્રોની બોડી જે છે એને કહેવાશે મેક્રો સ્ટેટમેન્ટ્સ ઓર મોડેલ સ્ટેટમેન્ટ્સ. And the last thing is macro preprocessor statement. એટલે કે તમે જો પ્રોગ્રામમાં કોઈ if condition યુઝ કરવા માંગતા હોય તો તમે યુઝ કરશો AIF. સો એને કહેવાશે macro preprocessor statements. So they have given us just the explanation કે મેક્રોની અંદર કેટલા ટાઈપના સ્ટેટમેન્ટ્સની પોસિબિલિટી છે. That's it. Now this is just a સિન્ટેક્સ કે પ્રોટોટાઇપ કેવી રીતે લખાય તો કે નેમ ઓફ ધ મેક્રો એની બાજુમાં એના ફોર્મલ પેરામીટર્સ. પેરામીટર્સને કેવી રીતે ડિફાઇન કરવાના તો આગળ M% લખવાનું, પછી પેરામીટરનું નામ અને બ્રેકેટમાં જો તમારે એની ટાઈપ આપવી હોય તો, અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ ઓપ્શનલ. ઓલવેઝ જે સ્ક્વેર બ્રેકેટ્સમાં હોય ને ધેટ ઇઝ ઓલવેઝ ઓપ્શનલ. અહીંયા બી જુઓ મેક્રોની બાજુમાં એના ફોર્મલ પેરામીટર્સ આપવા ધેટ ઇઝ ઓપ્શનલ. કોઈ બી ફંક્શનમાં પેરામીટર્સ ઓલવેઝ ઓપ્શનલ જ હોય. સો ધ સેમ થિંગ ઇઝ ડિફાઇન હિયર કે ફોર્મલ પેરામીટર્સ જે છે એ સ્ક્વેરમાં લખેલા છે મતલબ કે ઓપ્શનલ છે. અહીંયા પણ પેરામીટર્સ તમારે ડિફાઇન કરવા હોય તો આગળ M% લખવાનું, પછી પેરામીટરનું નામ લખવાનું અને પેરામીટરનો ટાઈપ તમારે આપવું હોય તો ઠીક, અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ ઓપ્શનલ. એન્ડ ધ લાસ્ટ વન ઇઝ કે કોલિંગ કેવી રીતે થાય તો કોલ કરવા માટે મેક્રોનું નામ અને એકચ્યુઅલ પેરામીટર્સ જો હોય તો ઠીક, અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ ઓપ્શનલ. સો આ સિન્ટેક્સ આપેલી છે જેને આપણે અહીંયા જોઈ લીધું ઓલરેડી કે જુઓ પેરામીટર્સ કેવી રીતે લખેલા છે M%થી. ડેટા ટાઈપ ડિફાઇન નથી કર્યા, ધીસ ઇઝ જસ્ટ પેરામીટર નેમ. અને કોલ કેવી રીતે કરેલા છે તો કે મેક્રોનું નામ સ્પેસ એના પેરામીટર્સ. ધેટ્સ ઇટ. તો આ જસ્ટ તમને સિન્ટેક્સ આપેલી છે અને આ એનું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. ડન. So now that's it for today and kindly give me your attendance. Roll number 1, roll number 1, 2, 3, 4,